सत श्री अकाल जी, मैं हरिंकू चौधरी ते इस खास प्रोग्राम के तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम के मेरे नाल ने पंजाबी ट्रिब्यून तो सीनियर पत्रकार बलविंदर सिंह जम्मू जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी सर, शो के बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा। सर, मजदूर दिवस है जी अज, और इस वेले जिस तरह की हालत देश के मजदूरों की बनी हुई है, ये वाकई एक सोचने वाला विषय है। नो डाउट कि जो कोरोना वायरस फैल रहा सी या फैलन लग्या सीगा, भारत के अंदर सब तो वड्डा जिहड़ा फैसला सरकार वालों लॉकडाउन का किया गया सी, पर उस लॉकडाउन के वेले शायद मजदूरों की स्थिति जिहड़ी है वो नहीं समझी गई, या फिर उन्होंने की तकलीफ आने वाले समय में फेस करनी पै सकती है, इस बारे नहीं सोचा गया। और अज की घड़ी दे विच सब तो औखी स्थिति दे विच जे कोई है तो वो मजदूर ने। तुसीं की कहना चाहोगे सर इस बारे? देखो जी, अज मजदूर दिवस है, पूरी दुनिया दे विच मनाया जांदा तिहार के तौर पर मजदूर इस दिन मनाउंदे आ, ते दुनिया भर की मजदूर लहर इस दिन ते अपना लेखा जोखा करती है भी वो कित्थों चले सी, कित्थे पहुंचे है, काम दियां उदों की हालतां सीगियां, अज की हालतां ने। असीं जे जाए उस दिन की अहमियत तां पता लग जाती है भी अज हालत की है। मतलब इस सरकार ने, मोदी सरकार ने देश दे विच जिस दिन लॉकडाउन किया उस दिन किसी नूं कोई समा नहीं दिता, कोई जिहड़ा अपने घर नूं जा सके। घरां तो दूर लखां की गिणती दे विच मजदूर बिहार, यूपी, होर सूबियां तो पंजाब दे विच होर सूबियां दे विच आए हुए हैं। उन्हां नूं कोई मौका नहीं मिलिया तो वो इन्हां दिनां दे विच तंग आ चुके आ ना। इत्थे उन्हां कोल रोजगार नहीं रह गया ते वापस हो जा नहीं सकते। जे वापस जाते तो बॉर्डर के उपर किसी थां दे उपर उन्हां नूं लाठियां पैंदियां, किसी थां दे उपर उन्हां नाल माड़ा व्यवहार किया जाता। जे अंदर भी जेल च भी किया गया जां थाणियां च भी डक्या गया तो उत्थे जिहड़ा उन्हां दी इन्नी वड्डी गिणती है उहदे विच लॉकडाउन जां सोशल डिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रह गया। मतलब पंजाब दे विच भी असीं देखिया, कल देखिया जां परसों देख रहे हैं, मतलब जिहड़ा मजदूरां कोल उन्हां कोल जिहड़ा खाण दा साजो समान सी वो खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए। वो जोर ला रहे भी उन्हां नूं वापस घरां नूं जाण दिता जावे। वो इत्थे समझदे भी जे इत्थे भुख नाल मरना तो अपने परिवारां च रह के मरीए। ये स्थिति कदी पंजाब दी नहीं, ये स्थिति यूपी दी नहीं, ये स्थिति जिहड़ी हरियाणा दी नहीं, ये पूरे जिहड़ा मध्य तक भारत है उत्थों दी है। हर थां तो मजदूर, केरला तो भी मजदूर कहंदा भी सानूं वापस दिता जावे, जिथे कि सब तो वधिया मैडिकल सहूलतां इस वेले देश चों मिल रहीआं। महाराष्ट्र दे विच किन्नी वारी मुजाहरे हो चुके, गुजरात दे विच किन्नी वारी, सूरत दे विच होर थावां दे उपर मुजाहरे हो चुके आ। मजदूरां दी मंग है भी सानूं वापस जाण दिता जावे। पंजाब दे विच 10 लाख तो वध जिहड़े आ प्रवासी मजदूर ने, उन्हां दी गिणती इह तों भी वध हो सकदी है। वो भी पिछले लगातार मंग कर रहे भी उन्हां नूं वापस जाण दिता जावे। कईयां ने कई तरीके नाल जाण दी कोशिश कीती है। एक कुछ मजदूर जिहड़े आ वो पठानकोट दे विच किसे SDM दा दिता होया सीगा सर्टिफिकेट गड्डियां चलाउण दा, उहदे राहीं ओहदियां अगे फोटो कापियां करके यूपी च भी चले गए, कुछ बिहार च भी चले गए। वो अल्टीमेटली स्कैंडल फड़िया गया तो 70-80 मजदूर उहदे च चले गए सीगे। इसे तरीके नाल होर भी कई चले गए होणगे, कई पैदल ही तुर पैंदे आ, कईयां दीयां रस्ते च मौतां भी होईयां। ये साडे देश दे विच मजदूरां दी सब तो माड़ी हालत है। वैसे भी जदों कोई संकट आउंदा है वो संकट दे विच सब तो वध जिहड़ा दुख है वो मजदूरां नूं भुगतना पैंदा, फिर उन्हां दीयां पत्नियां नूं, उन्हां दीयां औरतां नूं भुगतना पैंदा। इस वेले भी खेत मजदूर जिहड़े दूजे मजदूर आ, संती मजदूर, उन्हां नूं सब तो वध वड्डे संकट दे विचों गुजरना पै रिहा। ना उन्हां कोल बहुत सारिਆਂ कोल घर नहीं हैगे, घर दी समस्या, वो रहण कित्थे? चंडीगढ़ असीं जिहनूं सुंदर शहर कहा जांदा, चंडीगढ़ शहर जिहड़ी ट्रिब्यून तो जिहड़ी सड़क जांदी है किसान भवन नूं, वो सड़क दे उपर तुसीं करारे ते देख सकदे हो। तुहानूं रात नूं उत्थे आले दुआले जिहड़े उत्थे बैठे हुंदे आ, रात नूं पुलिस उत्थे सौण नहीं दिंदी, वो किसे नेड़ली थां ते किसे पार्क दे विच जाके सौंदे आ। मतलब ये हालत है। उन्हां नूं इन्ना की फायदा है भी जां गुरुद्वारियां तो लंगर मिल जांदा है, जां पुलिस वाले रोटियां दे जांदे आ। इहदे नाल उन्हां दी दिन कटी हो रही, काम मिल नहीं रहा, काम क्योंकि लॉकडाउन है, कोई काम चल ही नहीं रहा। मतलब ये मजदूरां दी सब तो दुखदाई हालत है। उन्हां नूं बहुत ही माड़े हालतां दे विच रहना पै रिहा। वो ये हालत जिहड़ी है सारे देश दे विच है, कोई हो सकदा एक दो सूबे जिहड़े स्टेट्स आ उन्हां दे विच ना होवे, नहीं तो हर थां दे उपर मजदूरां नूं माड़ी हालत दे विच रहना पै रिहा। जो कुछ उन्हां कोल कमाया सीगा वो खत्म हो चुका। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾੜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟਕਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਏਗੀ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 80% ਦੀ 90% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਆ ਉਹ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਲੋਕ ਚੜਨਗੇ। 70-85 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈ
ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੇਲੇ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਰਮਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜੀਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ ਮਤਲਬ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਵੇਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੂਣ ਨਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3700 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਥੋੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਫਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 4.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੀ ਕਾਮੇ ਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 3000 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜਾਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਏ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੌਰ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਦੌਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਣਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ
ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 550 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੇਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੂਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ 5-6
ਉਹਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 1% ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇhtiyat ਹੀ ਵਰਤਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਏਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ, ਲੇਬਰ ਡੇ ਬਾਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।